carefully. Now we will start our class. Listen very carefully. I am going to ask some word meaning. Turn off your mic. Yeah. Good morning. Good morning, sir. Don't say good morning now. We are not turning off your mic. Turn off your mic. Just listen very carefully. I am going to ask you some word meaning. If you know, please give me the answer. Okay? Now, tell me what is mean act? A-X-E. Act. What is meaning by act? Act. Do you know the meaning of act? A-X-E. Act. Tell me. Turn on your mic and tell me the answer. Turn on your mic and just give me the answer. What is meaning by act? A-X-E. Act. Do you know? माहिती ऍक्ट माहिती आहे का तुम्हाला अर्थ काय होतो A-X-E. नो wrong. Tell me the meaning of act. No, wrong. X-E. A-X-E. Act. Very good. Oh, very good, very good. Vibhuti has given the answer. It is meant by kurad. Kurad, which is used by a woodcutter. Woodcutter जो असतो जो झाडं कापतो त्याला त्याला आवश्यक असते कुऱ्हाड. कुऱ्हाडला ऍक्ट म्हणतात. A-X-E. ऍक्ट. Okay. Now tell me the meaning of oil. Very good. Now, very good. Okay. He has given the correct answer. Riya and Vibhuti. Very good. Nice. Tail. Oil means tail, which we use in our daily cooking. Cooking the food. In our cooking food, we use the oil, which is ऑइल कशाचं असतं फ्रॉम आपण आपल्या कुकिंग मध्ये ऑइल वापरतो कशाचं असतं व्हॉट इज मेड फ्रॉम दॅट कुकिंग ऑइल ग्राउंडनट सनफ्लावर और ग्राउंडनट और सोयाबीन बघा आपण आपल्या जेवणाच्या मध्ये जे आपण तेल वापरतो काही जणांच्या इथे सनफ्लावर तेल वापरतात ग्राउंडनट शेंगदाण्याचं तेल वापरतात टर्न ऑन युअर माइक डोंट ऑन युअर माइक नाव काही जणांच्या घरी शेंगदाण्याचं तेल वापरतात काही जणांच्या घरी सोयाबीनचं तेल वापरतात काही जणांच्या इथे मिक्स वापरतात असे वेगवेगळे ऑइल आपण आपले वापरतो कुकिंग फूड करताना फूड कुक करताना तुमची मदर वापरते तुम्हालाही माहिती आहे व्हेरी गुड नाईस सो इन दिस वे लिसन व्हेरी केअरफुल नाव ऐकून घ्या आधी व्यवस्थित आणि नंतर मग सांगतो काय आहे कोणतं पेज आहे कोणतं बुक काढायचं आहे आय विल टेल यू दॅट थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू लिसन व्हेरी केअरफुली in this way you are knowing some difficult words today we are also going some new words we will learn some new words okay नवीन काही शब्द आज आपण शिकणार आहे असेच काहीतरी नवीन शब्द पाहणार आहे जे तुम्ही आता सांगितले आहेत काही जणांना माहित होतं काही जणांना माहिती नव्हतं की ऑइल म्हणजे काय होतं सिंपल वर्ड आहे पण आता नाही माहिती आहे ठीक आहे ऍक्ट आहे ऍक्टचं मिनिंग माहिती नव्हतं सो today we are going to learn some kind of the new word नवीन शब्द आपण काही आज शिकणार आहोत we will listen very carefully first of all and we will learn that
new word. Okay, now I am going to share my screen. If you have English book, you have to put out your English book, English textbook, and page number 36. Take out your English book, page number 36. I am going to explain you 4.6. Let no new word. Now I am Page number. 36 beta. 36. Page number 36. Take out your English book and now I am going to explain you some new words which is on page number 36. Listen very carefully. Read after me without turning on your mic. Just turn off your mic and I will first of all read and explain to you. 4.6 as well as 4.7. There are some new words for us. Okay. So now I am going to share my screen. मी आता माझी स्क्रीन शेअर करतोय, तुम्हाला दाखवतो आणि एक्सप्लेन करून सांगतो. So now we are going to start to teaching English subject. Listen very carefully. Is it visible my screen? माझी स्क्रीन दिसते तुम्हाला? Yes. Am I audible? माझा आवाज येत आहे? Yes. Am I audible? आवाज येत आहे? Okay, thank you. Very good. Now let's know new words. Here are नवीन काही शब्द आहेत ते आपण बघणार आहे. There are new words. ANT and AT and AXE act, AXE act, APPLE apple, APP apple, EGG egg, EGG egg, ELEPHANT, ELEPHANT elephant, ELEPHANT. If you are going to any difficulty to reading words, you have to make a cut from the half. You make cut from the half of the spelling. ELEPHANT. जर तुम्हाला काही अडचण जात असेल तर स्पेलिंग तुम्ही हाफ कट करू शकता. नेक्स्ट इज इंजिन. ENGINE, ENGINE engine, ENGINE engine. Next word is INK ink, INK ink, INJECTION, INJECTION injection, INJECTION injection, injection. The next word is INSECTS, INSECTS insects, insects,
The next word is oil. O-I-L. Oil. O-I-L. Oil. O-R-A-N-G-E. Orange. O-R-A-N-G-E. Orange. O-R-A-N-G-E. Orange. O-X. Ox. O-X. Ox. U-M-P-I-R-E. U-M-P-I-R-E. Umpire. Umpire. The next word is U-N-D. U-N-D-E-R-L-I-N-E. 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 Underline. Underline. U-M-B-R-E-L-L-A. U-M-B-E-R. U-M-B-R-E-L-L-A. Umbrella. U-M-B-R-E-L-L-A. Umbrella. We have to cut word from the half. जर तुम्हाला any difficult, if you are facing any difficulty while reading words, you have to cut the word from the half. जर तुम्हाला काही अडचण जात असेल शब्द वाचताना तर हाफ मधून कट करायचे, अर्धे अर्धे वर्ड करायचे. U-M-B-E-R असं करायचं. U-M-B-R-E-L-L-A. umbrella. In this way you have to cut the words from the half and you can read as learn the spelling. When we are reading the words, you have to learn the spelling at the same time. जेव्हा तुम्ही शब्द वाचता त्याच वेळेस तुम्हाला हे शब्द स्पेलिंग सुद्धा लर्न करायचे आहे. Okay, now we will find the meaning. If you know the meaning of the word, you can tell me what is meant by and. Mungi. Ant means mungi. What is meant by X? Very good. Nice. Okay, very good. When you are giving, you have finished your answer, you have to turn off your mic. If you give an answer, you have to turn off your mic. तुमचा आन्सर देऊन झालं की माईक पटकन ऑफ करायचं, माईकवर बोटच ठेवायचं. आन्सर देऊन झालं की बंद करायचं. नंतर मग आपण क्लिअर येईल. A-P-L-E. सफरचंद. Apple. Apple means and very good. Oh. आता तुझं स्टार्ट झालं. दोन्ही सगळं आहे. Now listen very carefully. Watch the picture. What is this? Very good. What is meant by elephant? You all know. Hatti. Very good. If you have given the answer, if you have finished your answer, you have to turn off mic immediately. तुमचा आन्सर लगेच माइक ऑफ करत चला. Listen very carefully. एक मिनिट. Just a minute. Listen carefully. तुमचा बोर्ड एक मिनिट ऐकून घ्या.
जसं तुमचं आन्सर देऊन झालं पटकनी तुम्ही तुमचा माईक ऑफ करायचा आहे. जसं तुमचा आन्सर देऊन झालं तसं ऑफ करायचं आहे. माईकच्या जवळ बोट ठेवायचं आहे. तुमचा आन्सर देऊन झाला माईक ऑन ठेवला तर माझा आवाज क्लिअर येणार नाही. माईक बंद करायचा काम झालं की. काटे माईक ऑनच आहे अजूनही. हा लगेच माईक ऑफ करायचा. माझा आवाज क्लिअर येत नाही मग म्हणता सर तुमचा आवाज येत नाही. का बरं येत नाही? Because you are turning on your mic and there may be a lot of noise. तुमचा आवाज खूप जास्त येतो आणि माझा आवाज येत नाही. त्यामुळे तुम्ही तुमचा माईक लगेच काम झालं की बंद करायचा. आन्सर देऊन झालं की म्हणजे माझा आवाज क्लिअर येईल तुम्हाला. ओके. The next word is engine. What is meant by engine? हा रेल्वेचं इंजिन आपण सगळ्यांनी बघितलंय. वी हॅव ट्रॅव्हल्ड फ्रॉम द ट्रेन. इट इज इन फ्रंट ऑफ द ऑल बोगीज, ऑल कंपार्टमेंट. नेक्स्ट वर्ड इज इंक. व्हॉट इज मीन बाय इंक? Very good. Nice. Inject. Me use thing. इंजेक्शन ला मला माहितीये काय म्हणतात? ऐकून घ्या काय म्हणतो. लक्ष द्या. खूप जणांना माहिती नाहीये इंजेक्शनला मराठीत काय म्हणतात मी सांगतो. सूची औषध. सूची औषध म्हणतात इंजेक्शनला मराठीमध्ये. सूची औषध. लक्ष द्या. कोणी विचारलं तर तुम्ही पण सांगायचं त्यांना इंजेक्शन. एक माईक व्हेरी केअरफुली. तुम्ही सांगायचं त्यांना विचारायचं आणि त्यांना माहिती नसणार आहे आणि तो आहे सूची औषध. टर्न ऑफ युअर माईक. अदरवाइज आय विल रिमूव्ह यू फ्रॉम द क्लास. माईक नाही तुम्ही बाहेर काढून टाकेल क्लासच्या सरळ. जो आवाज करेल विनाकारण टर्न ऑफ करणार नाही माईक त्याला मी लेफ्ट करून टाकेल ग्रुप मधून. त्यामुळे सगळ्यांनी माईक ऑफ करायचा काम झालं की. दिस इज इन्स्टॅक्ट. व्हॉट इज बाय इन्स्टॅक्ट? किडा किंवा कीटक याला म्हणतात. किडा किंवा कीटक. कीटकला म्हणतात इन्सॅक्ट. व्हेरी गुड. कीटक कीटक म्हणजे कीटक. लक्षात ठेवा आता. व्हेरी गुड. छान. द नेक्स्ट वर्ड इज ऑइल. व्हेरी गुड. ऑरेंज. संत्र. ऑक्स. व्हेरी गुड. आंब्रे. अंपायर. अंपायरला माहितीये का? डू यू नो वर्ड फॉर अंपायर इन मराठी? नो. अंपायर वर्ड इज नॉट इन मराठी. इट इज इंग्लिश वर्ड. अंपायर इज अ इंग्लिश वर्ड. स्वरा इंग्लिश नाही. Now listen very carefully. There is a word for umpire. See, not umpire. Umpire is an English word.
अंपायर साठी मराठीमध्ये वर्ड आहे पंच. पंच पंच म्हणतात. हा पंच. अधोरेखित रेषा म्हणतात. अंडरलाईन अधोरेखित रेषा म्हणजे अंडरलाईन. काय काय शब्द तुम्हाला माहिती नाही म्हणून म्हटले नवीन वर्ड्स आहेत, ऐकून घ्यायचे. अंडरलाईन अधोरेखित केलेली रेषा. अधोरेखित रेषा याला अंडरलाईन. ओके. नाउ trace these words and write down in your copy. First word is A. Write down your A. Write down your copy A. Then the next E. Next is I. The next O. Write down your copy. And the last last word is U. Okay. In this way, write down all the names these in your copy and write down one line of A, one line of E, one line of I, one line of O and one line of U. हे सगळे शब्द तुम्हाला तुमच्या कॉपी मध्ये लिहायचे आहे. एक लाईन कंप्लीट तुम्हाला A ची लिहायची आहे, एक लाईन E ची लिहायची आहे, एक लाईन I ची लिहायची आहे, एक लाईन O ची लिहायची आहे, एक लाईन U ची लिहायची आहे. हे सगळे शब्द लिहायचे आणि या शब्दांपुढे त्याचे अर्थ लिहायचे. राईट डाऊन ऑल दीज वर्ड्स अँड राईट डाऊन ऑल्सो मीनिंग ऑफ देम. यांचे अर्थ तुम्हाला लिहायचे, शब्द आणि अर्थ. अँडच्या पुढे डॅश करून लिहायचं आहे मुंगी. बघा एक प्रमाणे असं लिहायचं आहे अँड आणि याच्या पुढे मुंगी. याप्रमाणे या शब्दांचे अर्थ लिहायचे. पूर्ण वर्ड किती आहेत मी काउंट करून दाखवतो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. There are 15 words on this page number 36. You have to write all the words as well as their meaning. सगळे शब्द लिहायचे, शब्दांचे अर्थ लिहायचे, समोर डॅश करून याप्रमाणे जसं तुम्हाला दाखवलं इथे. आणि हे वर्ड सगळे हे एक एक लाईन लिहायचे. A-E-I-O-U. These are हे तुम्हाला मी काय सांगितलं A-E-I-O-U आठवते का कुणाला? काय आहे? वॉवेल. वॉवेल स्वर, ज्याला मराठीत स्वर म्हणतात वॉवेल. आपण ए आणि वॉवेल्स आहेत हे सगळे ग्रामर मध्ये शिकलोय आपण. छान. व्हेरी गुड. इज गोइंग ऑन. टेल मी विच पेज इज गोइंग ऑन इन मॅथ्स बुक. पेज नंबर. विच पेज इज गोइंग ऑन. टेल मी पेज नंबर. Swara, turn off your mic just after giving the answer. I think our page number is going on is 46. Swarit had given the answer. Very good, Swarit. Page number 46. Take out your page number 46 from the book. Steps of 10. The title of the lesson is Steps of the 10. Listen very carefully. Let's learn. Steps of the 10. Page number 46. From Maths book, page number 46. And the name of the lesson is Steps of 10. Now listen very carefully.
This is bunch of 10 mastic, and the second bunch is also a 10 mastic. This is also a bundle of 10 mastic. दोन 10 माचीसच्या काड्यांचे बंडल्स आहेत. इथे पण 10 काड्या आहेत माचीसच्या आणि इथे पण आहे. This is a bundle of 10 mastic, and this is also a bundle of 10 mastic. 2 10, 1 10, and this is second 10. 2 tens is equal to 20. 2 tens is equal to 20. 10 10 दोन वेळा आले म्हणजे 20 होतात. Here is given in the number and here is given in a spelling. इथे तुम्हाला नंबर मध्ये दिलेला आहे, इथे स्पेलिंग मध्ये दिलेला आहे. मोबाईल आडवा करून नीट बघा, तुम्हाला दिसेल व्यवस्थित. मोठी स्क्रीन जर पाहिजे असेल मोबाईलची तर मोबाईल तुम्ही आडवा करून बघा, तुम्हाला स्क्रीन मोठी दिसेल. ऑटो रोटेट ऑफ करून टाका. बेटा पेज नंबर 46. Okay, the next is, this is bunch of 10 mastic, this is bunch of 10 mastic, this is bunch of 10 mastic. 10 plus 10 plus 10, 3 tens. There are 3 tens, it means 30. 3 tens means 30. Here is given in the number and here is given in the spelling. THIRTY, 30. 30. The next one is bunch of 10 mastic. Here is 10, 10, 10, 10. 4 times 10. It means 4 times 10. It is 40. And the spelling is FOURTY, 40. How many mastic in this bundle? How many mastic in this bundle? एका मॅस्टिक मध्ये mastic या बंडल मध्ये Okay, 10. Very good. Turn off your mic. Now turn off your mic. Mic turn off. माइक बंद करायचा. प्रणव आन्सर देऊन झालेला आहे, माइक ऑफ कर बेटा. हा, व्हेरी गुड. आन्सर देऊन झाल्यावर माइक ऑफ करायचा. तुम्ही माइक ऑन ठेवून दिला तर माझा आवाज क्लिअर येणार नाही. 5 टाइम 1 2 3 4 5. 5 टाइम 10. इट मीन्स 50. Very good. 50. Very good. FIFTY, 50. The next one is, how many mastic in a bundle? 10. 10. 10, 10, 10, 10, 10. 1 2 3 4 5 6. 6 times 10. It means very good. 60. SIXTY, 60. 10 times 6. 6 10 times it means 60. SIXTY. Very good. Turn off your mic. Everybody should turn off your mic. Now the next one is one bundle 10. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tens. It means very good. 70. Very good. SEVENTY. You should also learn the spelling. Very good. Now 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 bundle of tens. 8 tens. It means by 80.
I. Very good. Turn off your mic now. Turn off your mic. Mic. Okay, very good. Swara Ingrid, turn off your mic. माइक बंद कर, माइक वर टिक कर आणि बंद कर माइक. स्वरा इंगळे. हा, व्हेरी गुड. हा, व्हेरी गुड बेटा. माइक बंद कर आता. व्हेरी गुड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. These are bundle 9 bundles. 9 bundles means 9 10. It means 9. Very good. Very good. NINETY 20. In this way you have to learn tens. 10चा एक बंडल लक्षात ठेवा. 10चे बंडल्स आहेत हे सगळे. 10चे 2 बंडल्स आहेत म्हणजे 2 वेळा 10 10 20 होतात. 10चे ते 3 बंडल आहेत म्हणजे 3 बंडल 10चे 30 होतात, 30 होतात. 10चे ते 4 बंडल आहेत 4 10s होतात. 4 बंडल 10चे म्हणजे 40 होतात. 10 10चा 10 10 20 10 30 10 40 याप्रमाणे एक एक बंडल 10चा आहे. नेक्स्ट इज 50. 10चा एक एक बंडल आहे. 1 2 3 4 5 बंडल आहे 10 10चे. इट मीन्स 50. हे सगळे एकत्र केले तर 50 होतात. 10 आहेत, एकाच्या 10 आहेत. हे जर 5 असले तर 50 होतात. इथे पण तसंच आहे. एकाच्या 10 आहे तर 10 10चे 6 बंडल आहे 60 होतात. इथे 10 10चे 7 बंडल आहेत 7 10s. 10s म्हणजे 10. मग इथे 70 होतात 70 म्हणतात त्याला इंग्लिश मध्ये. इथे 8 बंडल आहे 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 बंडल आहेत 10 10चे. 8 10s आहे म्हणजे 80. आणि इथे 9 बंडल आहेत 10 10चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 बंडल आहेत 10चे 9 10 90. याप्रमाणे 10s आपण शिकलो. स्टेप ऑफ 10. 10 म्हणजे 10चं एक बंडल. लक्षात ठेवा 10s म्हणजे 10चा ग्रुप असतो. मग ते कोणताही असो. हा मॅस्टिकचा आहे, कधी बियांचा असू शकतो, फुलांचा असू शकतो. 10चा बंडल म्हणजे त्याला म्हणतात 10. 1 10. तुमच्या मुलांचाही 10चा ग्रुप असू शकतो, त्याला आपण 10च म्हणणार. 1 10. ओके. Now take out your Marathi books. Which page is going on in Marathi? Which page is going on? कोणाचं लक्ष आहे? कोणतं पान नंबर सुरू होतं आपलं? सांगा. Which page is going on? Tell me page number. Page number 42. So today we are going to learn the page number 42. Here are given objects. काही पेज तुम्हाला बघा पेज नंबर 42 आहे मराठीचं. 42 पेज वर काही चित्र दिले आहेत तुम्हाला. काय चित्र दिले आहे बघा. सांगा पाहू काय असेल बरं याच्या. आता पहिल्या बॉक्स मध्ये काय असेल सांगा. गिफ्ट. हा, व्हेरी गुड. Whenever you are going to anyone's birthday, you have to take out this box with you. You have to give some gift. पण आपल्या मित्राच्या मैत्रिणीच्या कोणाच्याही जर आपण बर्थडेला जाऊ त्यावेळेस असा एक गिफ्ट बॉक्स घेऊन जातो. याच्यामध्ये गिफ्ट असतं. मग ती कोणती पण वस्तू आपण देतो. एखादा कंपॉस असेल, एखादं खेळणं असेल, छोटंसं पुस्तकही देऊ शकते. पुस्तकं द्यायची आपण लक्षात ठेवा.
तुम्ही तुमच्या मित्राला मैत्रिणीला पुस्तकच भेट द्या, म्हणजे तो वाचेल तरी. आपण वाचन करायचं आणि त्याला पण वाचायला लावायचं. पुस्तकं ही सगळी छान भेट आहे, गिफ्ट आहे. पुस्तकं त्यांना गिफ्ट द्यायचे. ओके, नाव टेल मी व्हॉट इज इन दिस काय असेल? व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. हा, साखर शेंगदाणे जो आपला डबा दिसतो तो डबा आहे. या डब्यात साखरही असू शकते. हा, व्हेरी गुड. लक्ष द्या आता. आता लक्ष द्या. टर्न ऑफ युअर माइक. आता लक्ष देऊन ऐका. या डब्यामध्ये शेंगदाणे असू शकतात, साखर असू शकते, पोहे असू शकतात, डाळ असू शकते, कुठली पण वस्तू असू शकते. आपल्या किचन मध्ये आपण असे डबे बघतो. या डब्यांमध्ये आई वेगवेगळे धान्य किंवा वस्तू स्टोअर करून ठेवते, साठवून ठेवते. बर, या काय असेल? व्हेरी गुड. खूप जणांनी ओळखलं आपल्या. व्हेरी गुड. हा, माईक माईक ऑफ. व्हेरी गुड. बंद कर माईक तुमचा आता. माईक. हो हो, व्हेरी गुड. माईक ऑफ करा आता. गार्गी माईक बेटा. हा, माईक ऑफ करा बेटा. ठीक आहे, सांगतो मी आता. लक्ष द्या. या थैलीमध्ये एक तर भाजी असू शकते किंवा किराणा सामान पण असू शकतो. आपले बाबा आई किराणा सामान पण या पिशवीमधून कधी कधी आणतात. आणि जनरली भाजी आणते आपली आई, बाबा, दादा असतील ते या थैलीमध्ये भाजी घेऊन येतात, भाजी आणतात. आणि यातलं सगळ्यांना माहिती आहे ही दिस इज अवर स्कूल बॅग. आपली शाळेची बॅग आहे. याच्यामध्ये पुस्तकं, वह्या, पेन्सिल, हा, आता ऐकून घ्या सगळ्यांनी. माहिती याच्यामध्ये माहिती तुम्हाला चॅट बॉक्स मध्ये टाका. बरं, याच्यामध्ये काय काय असेल? तुम्ही सगळ्यांनी माईक ऑन केल्यापेक्षा चॅट बॉक्स मध्ये टाका काय काय असेल या बॅग मध्ये. लिहून पाठवा, लिहून, म्हणजे सगळ्यांचा गोंधळ उडणार नाही. लिहून पाठवा, चॅट बॉक्स मध्ये टाका. टाका चॅट बॉक्स मध्ये काय काय असेल या बॅग मध्ये. बुक, व्हेरी गुड. डॉल्फिन नाव टाकलंय तुझं तू. पेन बेटा, पेन, PEN, पेन. बुक, व्हेरी गुड. बुक, पेन्सिल, व्हेरी गुड, छान. आणखीन आणखीन काय असेल टाका. हा, नोटबुक, व्हेरी गुड. नोटबुक ही असते, व्हेरी गुड. बुक, हो, व्हेरी गुड. पेन, छान आदित्य. सॉरी, हा, बुक, पेन, व्हेरी गुड. चॉक, हो, व्हेरी. काही काही मुलांच्या बॉक्सच्या मध्ये आहे चॉक पण असतो. आणखीन काय असतं? इरेजर, व्हेरी गुड. हो, पेन, व्हेरी गुड. पेन्सिल, छान. हा, अशा खूप साऱ्या वस्तू आपल्या ह्याच्यामध्ये असते. कंपॉस, कटर, व्हेरी गुड. पेन्सिल, हो, छान, व्हेरी गुड. छान उत्तर दिले. पुष्कळशा गोष्टी आपल्या बॅग मध्ये असतात. पेन्सिल, पेन, हो, व्हेरी गुड. ठीक आहे. बघा, आता मी तुम्हाला या गोष्टी दाखवतो आणि चव सांगा. आता चॅट बॉक्स मध्ये चव टाका. गुळाची चव टाका याच्यामध्ये, चॅट बॉक्स मध्ये चव टाकायची. आता बुक, ठीक आहे.
आता याची चव टाकायची आहे, चव. पहिल्या वस्तूची चव टाकायची आहे तुम्हाला. या वस्तूची चव टाकायची आहे. हा, स्वीट. हा, व्हेरी गुड. गोड. स्वीट म्हणजेच गोड. व्हेरी गुड. गोड. व्हेरी गुड. याची चव टाका आता. पेन्सिल. ओके, झालं. याची चव टाका. याची चव कशी येते? आंबट. व्हेरी गुड. हा, आंबट. व्हेरी गुड. स्वीट. पुढे हो, आंबट गोड दोन्ही येते. गोडही असत काही काही आंबे, जरी कच्चे असले तरी ते. खारट, आंबट. त्याचं हा, मिठाचं खारट. सोअर. व्हेरी गुड. सोअर. सोअर म्हणजे व्हेरी गुड. कडू पण असतं. कारलं कडू. कडू. छान. ते कोणाला कळलं का? सगळ्यांना काय काय करायचं आहे? बघा, पुन्हा एकदा सांगतो. हे जे बॉक्स आहे, या बॉक्स मध्ये काय काय असते, असा बॉक्स काढायचा वहीमध्ये आणि त्याच्यामध्ये काय काय आवश्यक ते लिहायचं आहे. पेन, बुक, काय काय गिफ्ट देऊ शकतो आपण. एखादा स्टॅच्यू आहे, मूर्ती आहे. याच्या बॉक्सच्या पुढे काय काय देऊ शकतो त्याच्यामध्ये लाईन मध्ये लिहायचं. हा डब्बा किचन मधला काढायचा छोटासा एक वहीमध्ये आणि त्याच्या पुढे वस्तू लिहायच्या. काय काय वस्तू याच्यामध्ये आपण ठेवू शकतो किंवा ठेवतात घरी तुमची आई. नंतर थैली. थैलीमध्ये आपले आई, बाबा, दादा काय काय आणते त्या वस्तू सगळ्या लिहायच्या आहेत. कधी गहू आणतात, कधी भाजीपाला आणतात, कधी एखादी दुसरी वस्तू आणतात. त्या वस्तूंची नावं लिहायची लाईन मध्ये. एक चित्र काढायचं याचं आणि चित्राच्या पुढे त्या वस्तूंची नावं लिहायची आहे. सगळ्यात शेवटी स्कूल बॅग काढायची. स्कूल बॅगच्या पुढे काय काय असतं त्या बॅग मध्ये ते लिहायचं. सगळ्या वस्तूंची नावं त्या लाईनवर लिहायची. असं 4 वस्तू दाखवायच्या चित्र काढून. त्याच्यात काय काय असतं ते लिहायचं आहे. वहीमध्ये कंप्लीट करायचं आहे हे आज. लक्षात ठेवा. जे होतं सगळ्यांचं लक्ष होतं. सगळ्यांचं लक्ष होतं. व्हेरी गुड. छान. ससा आणि कासव यांची आपण काल गोष्ट पाहिली होती इतिहासाच्या पुस्तकामध्ये, पेज नंबर 21 वर. आणि याचा फोटो मी काढून पाठवला आपल्या ग्रुपवर आणि खूप जणांनी छान वाचून पण दाखवले. ज्यांनी अजून ऑडिओ पाठवला नाही त्यांनी आज ती गोष्ट वाचून पाठवायची आहे ग्रुपवर. मार्केटमध्ये भेटते हे बुक. तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर मार्केटमध्ये जाऊन तुम्ही हे बुक आणू शकता. छान छान गोष्टी या पुस्तकाचं नाव आहे. चिवचिव बाजारमध्ये गेले तरी मिळेल. आणि मी तसा फोटो पाठवला आहे, तर तुम्ही त्या फोटोवरून वाचून सुद्धा ही गोष्ट ऑडिओ रेकॉर्ड करून आपल्या ग्रुपवर पाठवायचं आहे. 5-6 जणांनी पाठवलं काल आणि बाकीच्या विद्यार्थ्यांनी सुद्धा प्रयत्न करा चांगला. जसं जमेल तसं वाचायचं. चुकलं तरी चालेल, तुम्हाला कोणी काही म्हणणार नाही, पण रीडिंग करायचं. वाचन आपल्याला आलं पाहिजे. सगळ्यांनाच वाचता आलं पाहिजे. आपण आता या धड्याचे, काल हा धडा समजून घेतला, याचे मी प्रश्न विचारतो. पाहू तुम्हाला कोणाला उत्तर येते का. ठीक आहे. चॅट बॉक्स मध्ये नाव टाका म्हणजे मी त्यांना प्रश्न विचारतो. सगळे नाही तर एकसाथ यस सर करतील तर मग गोंधळ उडून जाईल. ओके. हा, चॅट बॉक्स मध्ये नाव टाका सगळ्यांनी आधी. विभूती. विभूतीला पहिला प्रश्न विचारतो. विभूती, कोणा पुन्हा सांग विभूती. हा, व्हेरी गुड. विभूती नंतर कोणी टाकलं तुम्हाला नाव पाहू द्या. रितिका. रितिका कसा कुठे झोपला होता. व्हेरी गुड. ससा झाडाखाली झोपला होता. व्हेरी गुड. ठीक आहे. बंद कर बेटा माईक आता. बाकीच्यांनी माईक कोणी ऑन नका करू. टर्न ऑफ युअर माईक.
बाकी कोणीच माईक ऑन करणार नाही. मी एकेकाचं नाव घेऊन त्यांना विचारतो, तुम्ही सगळे माईक ऑन कराल तर माझा आवाज येणार नाही, काहीच समजणार नाही तुम्हाला, सगळा गोंधळ ऐकू येईल. रितिकाने आन्सर दिला आहे, 1 झालाय. रितिका नंतर कोणी नाव टाकलंय ते पाहू दे मला. डॉल्फिन. डॉल्फिन. बाकीच्यांनी माईक ऑफ करा. सगळ्यांनी टर्न ऑफ युअर माईक. डॉल्फिन आवाज येतोय का? फक्त डॉल्फिन माईक ऑन करेल. डॉल्फिन ससा का झोपला होता? ओके, ठीक आहे. थोडासा आवाज, डॉल्फिनचा आवाज कटत आला आहे. मी हाच प्रश्न पुढे पास करतो आहे. यश. बाकीचे माईक ऑफ करा. यश, ससा का झोपला होता? डॉल्फिन बंद कर माईक आता. तनिष्का, शर्यत कोणी जिंकली? व्हेरी गुड. माईक ऑफ करा सगळ्यांनी. एकेकाला विचारतो मी, सगळ्यांनी नाव टाकलेले आहेत, नाव घेऊन मी विचारतो. सहज करू नका सगळ्यांनी. स्वरित. स्वरित, आवाज येतो? स्वरित, ससा शर्यत का हरला? हरला.